ఉన్నతాధికారులతోని ప్రజాప్రతినిధులతోని అనేక సమావేశాలు జరిగినాయి. చాలా సానుకూలంగా స్పందించి ఉత్సవాలు చాలా సజావుగా జరిపిస్తామని వాళ్ళు చెప్పారు. తర్వాత గత 10 సంవత్సరాల నుంచి ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఎన్నడూ మీటింగ్ జరగలేదు. మేము ఎన్నిసార్లు అడిగినా కూడా గత ప్రభుత్వాల్లో ఎన్నడూ మీటింగ్ పెట్టలేదు. కానీ మొన్న కొత్త ప్రభుత్వంలో ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా మీటింగ్ తీసుకున్నారు. దానికి వెళ్ళడం జరిగింది. దాంట్లో వారు మాకు చాలా విషయాలు స్పష్టం చేసి ఉత్సవాలు చాలా బ్రహ్మాండంగా పెద్ద ఎత్తున బాగా జరిపిస్తామని, బడ్జెట్ కన్స్టెంట్ ఎక్కడ ఉండబోదని అన్ని విషయాలు కూడా స్పష్టం చేశారు. అదేవిధంగా మాకు మంటపాలకు కరెంటు గత 20 సంవత్సరాల నుంచి అడుగుతూ ఉన్నాము, ఉచితంగా కరెంట్ ఇవ్వండి అని. ఈ సంవత్సరం అది కూడా ఇస్తా అని చెప్పారు ముఖ్యమంత్రి గారు. ప్రజలు మేము కోరేది ఒకటే, ఈ నవరాత్రులు అన్నీ కూడా 7వ తారీఖు నాడు గణేషుని కూర్చోబెట్టిన తర్వాత 17 అనంత చతుర్దశి నిమజ్జనం చేసే వరకు మంటప నిర్వాహకులందరూ కూడా ఒక దీక్ష తీసుకొని ఏ రకమైన చెడు అలవాట్లను కానీ చెడు వాతావరణంగా దగ్గర రానియకుండా చక్కగా జరిపించాలని అందరికీ విజ్ఞప్తి చేశాము. ఇప్పుడు కూడా ఈ ప్రెస్ మీట్ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. అందరం కూడా పెద్ద ఎత్తున గొప్పగా మంచిగా బాధ్యతాయుతంగా భక్తితో జరుపుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. మిగతా సూచనలు మా भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति 1980 जब इसका प्रारंभ हुआ, आज हम यहाँ तक पहुँचे। 1980 में हमने शुरू किया था। उसमें जो हम फाउंडर थे उसमें मैं अकेला ही इस समय आप लोगों के बीच में हूँ। मेरा नाम है करोड़ीमल नरसिंहपुरिया। 1980 से इस गणेश उत्सव का कार्य देख रहा हूँ। पहले वाइस प्रेसिडेंट था, अभी नई कार्यकारिणी बनी, उसके अनुसार मैं एडवाइज़र के नाते यहाँ पर काम देख रहा हूँ। साथियों, इस प्रोसेशन में, इस गणेश के कार्यक्रम में सभी का सहयोग है। यह जो यहाँ का प्रोसेशन या गणेश उत्सव मनाया जाता है, दुनिया में कहीं भी इस प्रकार का उत्सव नहीं मनाया जाता। क्योंकि इसकी विशेषता क्या है कि इससे हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, हर संस्था जुड़ी हुई है, हर सरकार का हर एक आदमी जुड़ा हुआ है, सरकार जुड़ी हुई है। यानी जो भी कार्यक्रम होता है सब लोग मिलकर करते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं होता जो सब इस भाग्यनगर के लोग मिलकर करते हो। दूसरी बात, यह गणेश उत्सव शुरू होने के पहले शायद आप लोगों को तो मालूम नहीं होगा, 1980 आप लोग या तो छोटे बच्चे रहे होंगे या कुछ लोगों को मालूम होगा कि यह शहर आज जो बांग्लादेश की हालत है उससे भी बदतर हालत थी। आज उस समय डेली 20-30 मर्डर होते थे, दुष्ट शक्तियों का प्रभाव बढ़ गया था, घर जलाए जाते थे और उसका नतीजा ये हुआ कि भाग्यनगर की आधी आबादी, हैदराबाद शहर की आधी से ज़्यादा आबादी वहाँ से छोड़कर उनको जाने पर मजबूर होना पड़ा। उस समय दूसरा कोई विकल्प सरकार के पास नहीं था। हम जब सरकार से बात, तो हम क्या कर सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से बात करते थे, क्या करें आप बताइए, हम क्या करें। कोई उसका रोकने का कोई जरिया नहीं था। तो उस समय भगवान गणेश को याद किया गया कि यह भगवान गणेश ही हमको बचा सकते हैं। अब क्यों कि भगवान गणेश के कारण हर बस्ती बस्ती हर व्यक्ति उससे जुड़ गया और उसका कारण ये हुआ कि बस्ती में कोई भी दुष्ट शक्ति अगर वैसा कार्य करती है वह पहचान में तुरंत आ जाता था और वह दुष्ट शक्तियाँ इसके बाद अपना उपद्रव नहीं कर सकती थी। और उसके बाद यही कारण है कि भाग्यनगर में शांति हुई। दूसरी बात, आज गणेश उत्सव समिति में सब लोग सम्मिलित होने के बाद यह उत्सव के ऊपर अलग अलग सारे डिपार्टमेंट काम करते हैं। गवर्नमेंट उसके लिए बजट अनाउंसमेंट करती है। लेकिन दोस्तों,
यह जो बजट अलॉटमेंट होता है यह गणेश उत्सव के ऊपर होता है, लेकिन उसका फ़ायदा पूरे साल भर हमको मिलता है। जैसे आज सड़क ठीक करने का बजट है, तो सड़क ठीक करेंगे तो वो खाली गणेश उत्सव तक ठीक नहीं होंगी, वो तो पूरी साल के लिए हर व्यक्ति को काम आएंगी। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, वाटर डिपार्टमेंट है, जितने डिपार्टमेंट जो काम कर रहे हैं वह गणेश उत्सव भगवान का कार्यक्रम भी होता है और पूरे साल उसका लाभ हमको मिलता है। तो इसलिए इसमें जो बजट जो जितना बजट गवर्नमेंट करती है उसका फ़ायदा, जैसे कोई त्यौहार आता है, दशहरा, दिवाली, तो हर आदमी अपने एक बजट बनाता है कि इतना खर्चा होगा, कपड़े नए नए सिलाता है, घर की साफ सफाई करता है। तो उसका यानी वह खाली त्यौहार एक दिन काम नहीं आता है, वो कपड़े हमको पूरी साल पहनने को मिलते हैं। हमारे घर की सफाई सालों उसी तरीके से, फिर अगले साल जब दशहरा दिवाली आएंगी तो हम घर की सफाई। इसी तरह ये गणेश उत्सव यानी सड़कों की सफाई, सड़कों की मरम्मत, ये जितना बजट है ये हम गणेश पूजा, भगवान गणेश के कारण खर्चा होता है, लेकिन इसका लाभ पूरी साल मिलता है। और इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है, हमारे सरकार ने कहा है, गणेश उत्सव में किसी प्रकार के खर्चे में कमी नहीं आएगी। अब ये हम सब लोगों का काम है कि कितना पिछले सालों में हुआ, आगे क्या करना है। इसमें पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बड़ा सहयोग हमको आज तक मिला है और पत्रकार भी उसमें बहुत बड़े सहायक रहे, उसके कारण हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। दूसरी बात, जैसे अभी परसों मीटिंग थी मुख्यमंत्री की, तो हमने कहा यह शायद आपके नाम से ही होना है, ये बिजली का बिल जो 10 दिन का कार्यक्रम है इसमें इसको माफ़ कर देंगे तो आपका भी नाम हो जाएगा। और उसके कारण तुरंत मुख्यमंत्री ने तुरंत समय गवाए, हाँ बिजली का बिल बिल्कुल गणेश मंडपों में फ्री कर देंगे। इसी प्रकार से जो भी कार्यक्रम गणेश उत्सव में हो रहे हैं ये हमेशा काम आने वाले हैं। और आज उसी का कारण है कि हैदराबाद फिर एक सुंदर शहर और किसी प्रकार का लड़ाई झगड़े दंगे इससे दूर होने का कारण गणेश उत्सव, क्यों गणेश उत्सव का कार्यकर्ता हर गली गली में है और हर आदमी अपने को गणेश से जुड़ा हुआ, भले ही सरकार हो, भले ही आप लोग हों या कोई भी है, वो गणेश उत्सव से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस कार्यक्रम, ये हर एक का कार्यक्रम है, सुख शांति समृद्धि यह सारा भाग्यनगर में लाने का अगर हम लोगों को मिला है तो भगवान गणेश के इस कार्यक्रम के कारण मिला है। धन्यवाद। ప్రెస్ మీట్కి వచ్చినటువంటి మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా నమస్కారం. డాక్టర్ రావినూతల శశిధర్, సెక్రటరీ భాగ్యనగర్ గణేశోత్సవ సమితి. హిందువులను ఐక్యం చేసే దిశగా 1980లో ప్రారంభమైనటువంటి గణేశోత్సవ సమితి ఈ సంవత్సరం 45వ సామూహిక గణేష్ నిమజ్జనోత్సవాన్ని నిర్వహించడానికి అన్ని స్థాయిల్లోపట సమన్వయ సమావేశాలు నిర్వహిస్తూ అన్ని ఏర్పాట్లను కూడా ముమ్మరంగా చేయడం జరుగుతుంది. విశ్వవ్యాప్తంగా భాగ్యనగరంలో జరిగేటువంటి ఈ యొక్క ఉత్సవాలకు ఇంత పేరు ప్రఖ్యాతులు రావడం లోపట యావత్ ప్రపంచం కూడా భాగ్యనగరం వైపు చూసే విధంగా చేయడం లోపట మొదటి నుంచి మీడియా గణనీయమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తుంది. కాబట్టి ఈ సంవత్సరం కూడా మీ అందరి సహకారంతో ఈ ఉత్సవాలకు జరుగుతున్నటువంటి ఏర్పాట్లను మీ ద్వారా మండప నిర్వాహకులకు సమాజానికి తెలియాలన్న ఉద్దేశంతో ఉత్సవాల్లో మిమ్మల్ని కూడా భాగం చేస్తూ ఈ మీడియా సమావేశాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది. తర్వాత 17 సెప్టెంబర్ రోజున భాగ్యనగరం లోపట సామూహికమైనటువంటి గణేష్ నిమజ్జనోత్సవం నిర్వహించబోతా ఉన్నాం. 17 సెప్టెంబర్ 2024 మంగళవారం రోజున భాగ్యనగరంలో 45వ సామూహికమైనటువంటి నిమజ్జనోత్సవం జరుగుతోంది. దీనికి ఈపాటికే అటు హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ తోటి మీకు డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఇచ్చున్నాం ప్రెస్ నోట్ లోపట. హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ తోటి, అదేవిధంగా హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ రంగారెడ్డి ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ తోటి, ఆర్టీఏ డిపార్ట్మెంట్ తోటి, రాచకొండ పోలీస్ కమిషనర్ తోటి,
అదేవిధంగా రంగారెడ్డి కలెక్టర్ తోటి, మేడ్చల్ కలెక్టర్ తోటి, సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ తోటి, జిహెచ్ఎంసీ మేయర్ తోటి సమావేశాలు పూర్తయిన తర్వాత ఈ మధ్యనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి పిలుపు మేరకు కూడా పోయి రివ్యూ చేయడం జరిగింది ఉత్సవ సమితి సభ్యులతోటి. ఎక్కడిదక్కడ సమన్వయ సమావేశాల లోపల సాఫీగా ఈ ఉత్సవాలు జరగడానికి 18 రకాల ప్రభుత్వ విభాగాలు ఉత్సవ సమితి సభ్యులతోటి సమన్వయపరుస్తూ అటు డివిజనల్ లెవెల్ నుంచి అత్యున్నత స్థాయి వరకు కూడా ఈ యొక్క సమన్వయ సమావేశాల్లో అన్ని ఏర్పాట్లు చేయడానికి ముమ్మరంగా గ్రౌండ్ రూట్ లోపల ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి నిర్ణయాలు ఏవైతే ప్రభుత్వంతో జరిపిన చర్చల్లో ఉన్నాయో వాటిని మీ ముందు పెట్టడం జరిగింది. ప్రెస్ నోట్లో కూడా డీటెయిల్గా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ సంవత్సరం ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఒక విషయాన్ని, విశిష్టమైనటువంటి విషయాన్ని ప్రజలకు మేము చేరవేస్తుంటాం. ఈ సంవత్సరం రాణి అహల్యాబాయి హోల్కర్ యొక్క 350వ వర్ధంతి, అదేవిధంగా రాణి మహారాణి దుర్గావతి 500వ జయంతి, అదేవిధంగా భగవాన్ బిర్సా ముండా 150వ జయంతి, ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ పట్టాభిషేకమైనటువంటి 350వ సంవత్సరం. వారు అందించినటువంటి స్ఫూర్తిని ప్రతి మండపం కేంద్రంగా మేము లిటరేచర్ ద్వారా సమాజానికి, హిందూ సమాజానికి అందించబోతూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ప్రత్యేకమైనటువంటి కరపత్రాలు లిటరేచర్ రూపం లోపల ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా సహకారంతో విశిష్టత, వినాయకుని యొక్క విశిష్టత కూడా తెలిపే విధంగా మేము లిటరేచర్ అందించబోతూ ఉన్నాం. కేవలం ఇంటిమేషన్ ఇస్తే సరిపోతుందనేటువంటి నిర్ణయము అటు ముఖ్యమంత్రి లెవెల్లో అన్ని స్థాయిల లోపల తీసుకోవడం జరిగింది. ఇంటిమేషన్ పోలీస్ శాఖకు మనం యొక్క పూర్తి వివరాలతోటి కూడుకున్నటువంటి ఇంటిమేషన్, ప్రాథమికమైనటువంటి సమాచారం ఇస్తే సరిపోతుంది. మీడియా మిత్రులకు కూడా ఒక విషయం చాలా స్పష్టంగా, ప్రభుత్వ స్థాయిలో ఈ పర్మిషన్ అనేటువంటి వర్డ్ వాడొద్దని గతంలోనే నిర్ణయం జరిగింది. మీరు కూడా ఈ విషయాన్ని పరిగణలోకి తీసుకొని ఇంటిమేషన్ అని రాయడమే సమంజసంగా ఉంటుంది. ఇది ప్రజల యొక్క సెంటిమెంట్ తోటి ముడిపడినటువంటి విషయాన్ని మేము ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొచ్చినాం. ప్రభుత్వం అంగీకరించింది. కేవలం ఇంటిమేషన్ అనేటువంటి దాన్ని మనం ఇస్తూ ఉన్నాం. ఇంతకుముందు పెద్దలు చెప్పినట్టు ఉత్సవ సమితి అప్పీల్ మేరకు, విజ్ఞప్తి మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి ఉచిత విద్యుత్ ఇవ్వడానికి అంగీకరించారు. ఈ సందర్భంగా ఈ విషయం లోపల ప్రభుత్వానికి కూడా మేము అభినందనలు తెలుపుతా ఉన్నాం. అవసరమించినటువంటి సమాచారాన్ని విద్యుత్ అధికారులకు ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే ఎంత విద్యుత్ అవసరం ఉంటుంది వాళ్ళు కూడా ఒక అసెస్మెంట్ చేసుకుంటామని అన్నారు. కాబట్టి అవసరమైనటువంటి సమాచారం స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రిసిటీ ఆఫీస్ లోపల నిర్వాహకులు ఇస్తే సరిపోతుంది. అదేవిధంగా స్పెషల్ బడ్జెట్ గురించి కూడా ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేసినాం. ఈ ఉత్సవాల లోపల ముఖ్యమంత్రి గారు అంగీకరించారు. అవసరం ఉన్నటువంటి ఎటువంటి నిధుల కొరత లేకుండా ప్రత్యేకమైనటువంటి బడ్జెట్ విషయంలో కూడా వివిధ ప్రభుత్వ విభాగాల నుంచి వచ్చినటువంటి విజ్ఞప్తులను ఎప్పటికప్పుడు కూడా బడ్జెట్ లోటు లేకుండా చూస్తా అని చెప్పారు. ఇక మెయిన్ అరేంజ్మెంట్స్ విషయానికి కూడా మీకు అన్ని డీటెయిల్స్ ఇచ్చాం. జిహెచ్ఎంసీ, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ కలెక్టరేట్ల పరిధి లోపల సుమారు 1,40,000 గణపతి మండపాల ప్రతిష్టాపన ఈ సంవత్సరం జరుగుతుంది అనేటువంటి ఒక అంచనా మాకుంది. ఎందుకంటే మొదటి సంవత్సరం 1980లో 1,400 గణపతి మండపాల ప్రతిష్టాపన జరిగితే ఈ సంవత్సరం అది 1,40,000 గణపతి మండపాల ప్రతిష్టాపన జరుగుతుంది. జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో ఉన్నటువంటి 34 లేక్స్తో పాటు రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ కలెక్టరేట్ల పరిధిలో ఉన్నటువంటి సుమారు 100కు పైగా, అంటే బేబీ పాండ్స్ తోటి కలుపుకొని 100కు పైగా సెంటర్లలో నిమజ్జన ఏర్పాట్లు జరుగుతూ ఉన్నాయి. దానికి సంబంధించినటువంటి ఇమ్మర్షన్ సెంటర్లలో ఉన్నటువంటి అక్కడ క్రెయిన్లు కానీ, మంచినీటి వసతి కానీ, లైటింగ్ కానీ, పారిశుధ్యం కానీ, వాటర్ సప్లై కానీ, భోజన వసతి కానీ అన్ని విభాగాలు కూడా ఆ ఏర్పాట్లలో నిమగ్నమైనాయి. మా ఒక్కొక్క లేకుకు ఒక్కొక్క సమన్వయ కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అందులో అక్కడ ఏ రకంగా మెరుగైనటువంటి వసతులు ఏర్పాటు చేయాలనో ఉత్సవ సమితి పరిశీలన మేరకు ఇంప్రూవ్మెంట్ గత సంవత్సరం కంటే ఇంకా మెరుగైన ఏర్పాట్లు చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంది. 253 గ్యాట్ టీంలను జిహెచ్ఎంసీ ఏర్పాటు చేసింది, గణేష్ యాక్షన్ టీం. మిగతా విషయాలన్నీ కూడా ఇందులో ఉన్నాయి గ్యాట్ టీంలకు సంబంధించి. అదేవిధంగా ముఖ్యంగా ఏదైనా అనుకోని ప్రమాదం జరిగితే నియరెస్ట్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో కూడా ట్రీట్మెంట్స్ అందించాలనేటువంటి నిర్ణయం కూడా ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో జరిగింది. ఆర్టీఏ ద్వారా ఉత్సవ సమితి కార్యాలయంలో రిజిస్టర్ చేసుకున్నటువంటి ప్రతి మండపానికి ప్రభుత్వం నిర్ణయించినటువంటి రేట్లకు ఆర్టీఏ సెంటర్స్ లోపల ఒకరోజు ముందు, అంటే 16 సెప్టెంబర్ రోజున వాహనాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. మండప అందరికీ కూడా ఈ విషయం తెలుసు. మీ ద్వారా కూడా మళ్ళొకసారి బెహతీ భవన్ కార్యాలయం 24 గంటలు పనిచేస్తుంది. నిమజ్జనం పూర్తి అయ్యే వరకు కూడా బెహతీ భవన్ భాగ్యనగర్ గణేష్ ఉత్సవ సమితి కార్యాలయం లోపల
సంప్రదించాలి మండప నిర్వాహకులు. అనేక విషయాలు కూడా జిహెచ్ఎంసీ చేస్తున్న ఏర్పాట్లు, మిగతా ప్రభుత్వ విభాగాలు చేస్తున్న ఏర్పాట్లు మీకు ప్రెస్ నోట్ రూపం లోపల ఇచ్చాము. చివరి రోజున కూడా పోలీసులు అనేక సూచనలు, మా సూచనలు పరిశీలించి ట్రాఫిక్ సంబంధించినటువంటి ఏర్పాట్లు, మిగతా పార్కింగ్కు సంబంధించినటువంటి ఏర్పాట్లు సాధ్యమైనంత ముందుగా పత్రికా మీడియా ద్వారా తెలియజేస్తామని చెప్పిండ్రు. ఈ సందర్భంగా మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ప్రతినిధులను కూడా ప్రత్యక్షంగా పాల్గొని ఉత్సవాల్లో భక్తులకు స్వాగతం చెప్పమని ముఖ్యమంత్రితో పాటు అందరినీ కూడా ఆహ్వానించడం, మా ఆహ్వానాన్ని అంగీకరించారు. ముఖ్యంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ప్రముఖులను మళ్ళీ మేము గణపతి వినాయక చవితి రోజు ఎవరు అతిథులుగా పాల్గొనబోతున్నారో పూర్తి వివరాలతోటి మీడియాకు మేము సందేశం ఇస్తాం. 2 అతిథులు ఈ సంవత్సరం కూడా పాల్గొనడానికి భాగ్యనగరానికి రాబోతూ ఉన్నారు. భాగ్యనగరంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా మీ ద్వారా ఉత్సవ సమితి విజ్ఞప్తి చేస్తుంది, రండి, కలిసి రండి. మనందరం కూడా అత్యంత వైభవంగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా సుమారు 50 లక్షల మంది ప్రజలు ప్రత్యక్షంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి హిందువులందరూ కూడా ఈ కన్నుల పండుగగా జరిగేటువంటి ఈ శోభాయాత్రను తిలకిస్తారు. అనేక సామాజిక, ధార్మిక, ఆధ్యాత్మిక సేవా సంస్థలను కలుపుకొని ఎక్కడిదక్కడ సమన్వయపరుచుకుంటూ, ప్రభుత్వ విభాగాలను సమన్వయపరుచుకుంటూ, మీడియా ద్వారా అనేక విషయాలను తెలియజేస్తూ 45వ సామూహిక నిమజ్జనోత్సవాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించుకోవడం లోపట మీరందరి భాగస్వామ్యము, మీ అందరి సహకారము, ప్రజల యొక్క సహకారము కావాలని, ఆ దిశగా మాతో కలిసి రావాలని చెప్పి భాగ్యనగర్ గణేశోత్సవ సమితి పిలుపునిస్తూ 7 సెప్టెంబర్ రోజున వినాయక చవితి రోజు 11 గంటలకు భాగ్యనగర్ గణేశోత్సవ సమితి కార్యాలయంలో పూజా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ పూజా కార్యక్రమంలో నగరంలో ఉన్నటువంటి సమితి పెద్దలతో పాటు ప్రముఖులందరికీ కూడా ఆహ్వానాలు పంపినాం. ఈ సమావేశం ద్వారా మీ అందరికీ కూడా పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొనవలసిందిగా ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. వినాయక సాగర్లో గత సంవత్సరాలుగా, గడిచిన 44 సంవత్సరాలుగా ఏ విధంగా నిమజ్జనోత్సవం జరిగిందో, ఏ విధమైనటువంటి ఏర్పాట్లు జరిగినాయో, ఇంకా మెరుగైనటువంటి ఏర్పాట్లతోటి ఈ సంవత్సరం నిమజ్జనోత్సవం జరుగుతుంది. గౌరవ సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు ఉన్నప్పటికీ గత సంవత్సరం ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేసింది. కోర్టు ముందరికి మేము కూడా ముఖ్యమంత్రి గారికి దృష్టికి కొన్ని విషయాలు తీసుకెళ్ళినాం. ఉత్సవాలు పూర్తయిన తర్వాత కూడా న్యాయపరంగా ఉన్నటువంటి విషయాల లోపల ప్రభుత్వము మేము కలిసి ఏ విధంగా ముందుకు సాగాలనో పోతాం. ప్రభుత్వం ఈ సంవత్సరం అన్ని ఏర్పాట్లు చేయడానికి ముందుకు వచ్చింది. అన్ని ఏర్పాట్లు యథావిధిగా గత సంవత్సరం జరిగిన దానికి ఇంకా మెరుగైన ఏర్పాట్లు జరుగుతాయి. అందులో ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ అవసరం లేదు. న్యాయపరంగా ఏమైనా చర్యలు తీసుకోవాలనేటువంటి అంశం ప్రభుత్వ పరిధిలో ఉంది, అది ప్రభుత్వం ఆలోచన చేస్తుంది. భక్తుల యొక్క మనోభావాలు, ప్రజల యొక్క సెంటిమెంట్ను దృష్టిలో పెట్టుకొని అన్ని ఏర్పాట్లు యథావిధిగా చేస్తామనేటువంటి హామీ ప్రభుత్వం నుంచి మాకు వచ్చింది. జనరల్గా లాస్ట్ ఇయర్ మాకు వచ్చినటువంటి సమాచారం 1,25,000 మండపాల వరకు ప్రతిష్టాపన జరిగిందని, జిహెచ్ఎంసీతో పాటు అడ్జసెంట్ కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీలలో కూడా. ఈ సంవత్సరం కొత్త కాలనీలు పెరగడము, యువతలు కూడా, ఇది ముఖ్యంగా యూత్, కొత్త యూత్ కూడా అనేక వాళ్ళ యొక్క అసోసియేషన్స్ ఫామ్ చేసి ఉత్సవాలు చేయడానికి ముందుకు వస్తుంటారు. సహజంగానే ప్రతి సంవత్సరం మా గతంలో ఉన్నటువంటి అనుభవం దృష్ట్యా ప్రతి సంవత్సరం 10,000 వరకు 5 నుంచి 10,000 మండపాలు పెరుగుదల ఉంటుంది. అందుకే దాని ఆధారంగానే ఈ సంవత్సరం 1,40,000 గణపతి మండపాల ప్రతిష్ట జరగవచ్చు అనేటువంటి ఒక అంచనాలో మేమున్నాం. ప్రతిసారి కూడా ఒక మంచి ప్రయత్నం పోలీసులు, వివిధ ప్రభుత్వ విభాగాలు, ఖైరతాబాద్ ఉత్సవ సమితి మనం చూసినాం. మధ్యాహ్నం లోపు నిమజ్జనోత్సవం జరుగుతుంది. గడిచిన 5-6 సంవత్సరాలుగా ఆ యొక్క ప్రజలందరూ కూడా తిలకిస్తుండగా మధ్యాహ్నంలోపు నిమజ్జనోత్సవం పూర్తవుతుంది. ఈ సంవత్సరం కూడా అదే రకమైనటువంటి ప్రయత్నం అటు నిర్వాహకులు, ప్రభుత్వము సహకారంతో జరుగుతుంది. దీని విషయం లోపల విస్తృతమైనటువంటి చర్చ ప్రజల మధ్యన ఉంది. గతంలో ప్రభుత్వాలు ఇచ్చినటువంటి జీవోలే ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఒక రకమైనటువంటి చర్చ జరుగుతుంది. అందుకే మేము ఉత్సవాలు పూర్తయిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారి సమయం అడిగినాం. వాస్తవాలు టేబుల్ మీద పెట్టి చర్చ జరిపి భవిష్యత్తు లోపల ఒక దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికతోటి ముందుకు పోదామని మేము చెప్పినాం. దానికి ముఖ్యమంత్రి గారు అంగీకరించారు. అన్ని రకరకాలైనటువంటి చర్చలు ఉన్నాయి. ఆ చర్చల లోపల వాస్తవాలు ఏంది, టెక్నికల్ రిపోర్ట్స్ ఏంది, వాటిని మేము ముఖ్యమంత్రి గారికి సమయం అడిగినాం. ఉత్సవాలు పూర్తయిన తర్వాత ఒక దీర్ఘకాలికమైనటువంటి ప్రణాళికతోటి ప్రజలందరి భాగస్వామ్యంతో మేము ముందుకు వెళ్తాం. ఈ సంవత్సరం యథావిధిగా ఉచితం, మండపాలకు ఉచితము ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ప్రకటన చేసిండ్రు. అవన్నీ డీటెయిల్స్ ఇచ్చాం. మేము మీకు ఇచ్చినటువంటి ప్రెస్ నోట్ లోపల ఎంఎంటీఎస్ ఏం చేస్తుంది, ఆర్టీఏ ఏం చేస్తుంది, మెట్రో ఏం చేస్తుంది. మెట్రో నిరంతరంగా కూడా రైల్స్ నడుపుతూ ఉంది.
17 ఉదయం నుంచి 18 ఎర్లీ మార్నింగ్ వరకు మెట్రో, ఎంఎంటీఎస్ సేవలు ఉంటాయి, ఆర్టీసీ సేవలు ఉంటాయి కంటిన్యూగా. ఆయా ప్రభుత్వ విభాగాల నుంచి కూడా స్పష్టమైనటువంటి ప్రకటనలు త్వరలో వస్తాయి. మీరు పర్మిషన్ అనేది అనకండి, ఇంటిమేషన్ చాలా ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్ ఉంది, ఎక్కడ అటువంటి ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఆన్లైన్లోనే ఫెసిలిటీ అవైలబుల్ పెట్టారు. పోలీస్ స్టేషన్ గడప దొక్కడానికి కూడా అవసరం లేదు, ఆన్లైన్లో ఇంటిమేషన్ ఇస్తే సరిపోతుంది. పోలీస్ స్టేషన్ వరకు పోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఆన్లైన్లో హైదరాబాద్ పోలీస్ కానీ, రాచకొండ కానీ, సైబరాబాద్ కానీ ఆన్లైన్ ఇంటిమేషన్ అవైలబుల్ ఉంది. మా దృష్టికి ఏం రాలేదు. ఒకవేళ అటువంటి ఏమైనా ఒత్తిడి ఉంటే మా స్థానిక కమిటీలు ఎక్కడిదక్కడ ఇష్యూను అడ్రస్ చేస్తాయి. ప్రెస్ వాళ్ళకు కూడా మీడియా వాళ్ళకు కూడా నమస్కారం. నా పేరు కౌడి మహేందర్, గణేష్ ఉత్సవ సమితి సెక్రటరీ. మనం ఒక గణేష్ భక్తులకు ఒక విన్నపం చేయడం ఏందనగా, అందరూ కూడా నిమజ్జనానికి అనంత చతుర్దశి రోజు నిమజ్జనం చేయాలని మేము పదే కోరుతూ ఉన్నాము. భక్తులకు పర్సనల్ రిక్వెస్ట్ గణేష్ ఉత్సవ సమితి నుంచి అందరూ కూడా ఉదయం బయలుదేరి ఆ రోజు 12 లోపలనే నిమజ్జనం చేయాలని గణేష్ ఉత్సవ సమితి భక్తులకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నది. దయచేసి మన యొక్క పద్ధతిని, మన యొక్క సంస్కృతిని, మన ధర్మాన్ని మనం కాపాడుకునే విధంగానే మనం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. కాబట్టి అందరూ కూడా 12 లోపల నిమజ్జనాన్ని పూర్తి చేయాలి. 2 రోజులు 3 రోజులు ఈ నిమజ్జనం మనకు పనికిరాదు. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ డేనే మనకు పిడి దినాలు వస్తాయి, పెద్దల దినాలు వస్తాయి. కాబట్టి భక్తులందరూ కూడా దయచేసి 12 లోపల నిమజ్జనం చేసుకోవాలని మేము కోరటం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఆర్టీఏ గణేష్ ఉత్సవ సమితి లోపల ఆర్టీఏ వాళ్ళది పెద్ద పాత్ర. ఆ యొక్క జాయింట్ కమిషనర్తో సమావేశమైనప్పుడు వాళ్ళు రేట్లు చెప్పడం జరిగింది. టస్కర్కు 33,000 డిసైడ్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా 12 టైర్ల లారీ ఉంటుంది, ఆ లారీకి 12,000, 4,500. అదేవిధంగా చిన్న లారీ ఉంటుంది, ఆ లారీకి 2,500 ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉన్నది. దయచేసి ఇవంతా భక్తులు గమనించి మీకు ఏదైనా ఆర్టీఏ లారీలు ఇబ్బంది ఉంటే కూడా గణేష్ ఉత్సవ సమితి వాళ్ళని సంప్రదించాలి. ఇంకో విషయము, 3 రోజుల నుంచి వర్షాలు కురుస్తూ ఉన్నాయి, బ్రహ్మాండమైన వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ప్రభుత్వము, సీఎం గారు, మేయర్ గారు అందరూ కూడా సానుకూలమైన వాతావరణం లోపల గణేష్ ఉత్సవ సమితి ఆధ్వర్యం లోపల ప్రశాంతంగా జరుపుకోవడం అని చెప్పడం జరిగింది. ఈ 3 రోజులు వాతావరణం అంతా ఈ విధంగా ఉండడం వల్ల అనేకమైన గుంతలు అట్లే ఉన్నాయి. కాబట్టి అధిక సిబ్బంది పెట్టి మున్సిపల్ వాళ్ళు మనకు సహకరిస్తే ఇంకా బ్రహ్మాండమైన వాతావరణం లోపల ఈ యొక్క నిమజ్జనం జరుపుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ధన్యవాదాలు.